Next, we will move classwork session in third subtopic. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? These subtopic have two choices and two true or false and two very short answer. Three very short answer. First, two more. Select the correct option. Plants' roots get oxygen for respiration from options are soil, air, water, all of this. So the answer is soil. என்ன பண்ணும், the plants உடைய roots get oxygen for respiration from அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அப்போது சாயில் இருந்தால் என்ன பண்ணும், minerals and water and so many energy componentsலாம் வந்து roots plants என்ன பண்ணும், take from soil. So the answer is soil. Then during rainy season, earthworms come out of the soil for respiration, searching food and excretion and reproduction. எதுக்காக வந்து எர்த்வார்ம்ஸ் வந்து ரெய்னி சீசன் அப்போ மட்டும் எப்படி மேலே வரும் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட் பண்ணுறதுக்காக வெளியில் வரும். தென் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? Aquatic animals use dissolved air present in water for respiration. Answer is true. Animals living in the soil do not need oxygen to respire. The answer is false. Then very short answer. What do you mean by humidity? The amount of water vapor is the air is called humidity. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், humidity. Write one word for each of the following. An envelope of air surrounding the Earth's surface. The answer is atmosphere. The gas that supports life and burning of objects. The answer is oxygen. Next, complete the given analogy. இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த டேஷை மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். இப்போ CO2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கூட கம்பைன் ஆகும் இல்லையா. அப்போது ரெஸ்பிரேஷன் கூட எது கம்பைன் ஆகும், O2. தென் ஆக்சிஜன் இஸ் 21%. தென் 0.03% கொடுத்துருக்காங்க வாட், CO2. தென் ஃபிஷ் ஹாவ் கில்ஸ், அப்போ வேல்ஸ் ஹாவ் பிராக்கியோல்ஸ். தென் வாட்டர் லில்லி ஹாவ் ஸ்டொமேட்டா, டேப் கிராஸ் in body surface. Then short answer. Two short answers is here. Why is CO2 gas used to extinguish fire? இப்போது நம்ம சப்போஸ் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த CO2 யூஸ் பண்ணுறோம். Why அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். CO2 does not support burning and hence it is used in fire extinguishers. When CO2 gas is sprayed on fire, it surrounds the burning object and cuts down the supply of CO2. In absence of O2, burning cannot take place further and thus fire is existing. ஏன்னா வந்து CO2 என்ன பண்ணாதுன்னா burning-க்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த CO2 கேஸை ஃபயரிங் நடந்த பிளேஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் what do you mean by the term oxygen cycle? Oxygen gets removed from the air during respiration and burning. However, the percentage of O2 in the air remains almost the same. This is because oxygen is constantly being added to the air by the process of photosynthesis. The natural cycle of consumption of O2 by respiration and burning and its release by photosynthesis is called oxygen cycle. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் லைஃப் சர்வே. இப்போது பிளான்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்ஸோட ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், பிளான்ட்ஸ் இன்டேக் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ரிலீஸ்ட் ஆக்சிஜன். இப்போது அனிமல்ஸோடைய ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன இருக்குன்னா, இந்த ரிலீஸ் பண்ண ஆக்சிஜனை ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன்டேக் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ அனிமல்ஸ் எடுத்துக்கோன்னா இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரிலீஸ்ட் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஆக்சிஜன் சைக்கிள். ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணுது, சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்.
Then another one, 3 mark. Why do you see tiny bubbles on the inner surface of a vessel containing water first below the water to begins to boil அப்படின்னு இருக்காங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு வெசலில் நம்ம அதிகமாக வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் கன்வெர்டட் இன்டு கேசியஸ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அப்படி கன்வெர்ட் ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சரௌண்டிங்கில் ஏர் இருக்கு இல்லையா, ஏர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அப்போது இந்த வாட்டர் ப்ளஸ் ஏர் இது கம்பைன் ஆகக்குள்ள தான் அந்த இடத்துல என்னென்னு வருது, ஏர் பபிள்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. அப்போது இந்த பிளேஸில் பாருங்கள், தீஸ் பபிள்ஸ் கம் ஃப்ரம் ஏர் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர். ஏர் கூட இந்த வாட்டர் வந்து மிங்கிள் ஆகிறதுனால தான் அங்கே வந்து என்ன க்ரியேட் ஆகுது, வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்ற பபிள்ஸ், வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கேஸஸாக அது. தென் இந்த பபிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்து க்ரியேட் ஆகுது. when you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. அப்போது வாட்டரும் ஏரும் மிங்கிள் ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகும், பட் ஹீட்டிங் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அந்த சேம் ப்ராசஸில் நடக்கக்குள்ளே இந்த பபிள்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் டுடே ஹோம்ஒர்க் இஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் இன் 3rd சப் டாபிக். படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.